श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्यामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद
जय निताय जय गो जय जय गो। जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा। राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नामश्रेष्ठं मनमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्सगजमरपुरीमाथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रतितकृपया गुरुं तं नतस्मि। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति सपदान्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा पद्मनना पद्म पद्म भव सुपूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधेवाराध्यते मया। वंदे नवगन श्यामं पीतकोशभाससं सानंदं सुंदरं शुद्धं श्रीकृष्णे प्रकृते परम। श्रीमान रासरसारंभि वंशी बटतटस्थितः कर्षन वेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीहस्तन
तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदिरेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कोठी काले जीवा इंद्र को जय न कर जीवा इंद्र को जय करिया दरकार। श्लोकटा सरी नथिले आउथरे पढ़िया आज। तावत् जितेन्द्रियो नो साद् विजितानिन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनं यावत् जीतं सर्वं जितेरसे न जयेद् रसनं यावत् जीतं सर्वं जितेरसे। पुरुष अन्य इंद्रिय समस्त जय करले मध्य जे पर्यंत जिह्वा वेग को जय करि न पारिछि सेते सम पर्यंत जितेन्द्रित हो पारिबनी, परंतु रसन इंद्रिय जय हेले समस्त इंद्रिय को जीत करि पारिबो, जय करि पारिबो। जिह्वा इंद्रिय को जय करिया दरकार। प्रापंचिक बुद्धिर बसरे जो माने कृष्णानुशीलन रसरे वंचित तारे अजितेन्द्रिय कुआगला। प्रापंचिक बुद्धिर बसरे जो माने प्रापंचिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, जड़ बुद्धि, यही बुद्धि द्वारा जो कृष्ण अनुशीलन वंचित होती, कृष्ण अनुशीलन रसरू से मैंने अजितेन्द्रिय कुआगला। माने अजितेन्द्रिय पुरुष माने ही कृष्ण सेवा सुख प्राप्त होना। कहीं ना ब्रजभूमिर इतर भोगमय जगतरे उदाम इंद्रियगण प्रबल रही रुचि बसरे गुरु प्रसाद विषय ग्रहण करे एवं भलमंद भोजन
ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିଷ୍ଣଦ ପରାୟଣ ହୋଇପଡ଼େ। କହିଲା ବ୍ରଜଭୂମିର ଇତର ଭୋଗମୟ ଜଗତ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରଜଧାମ, ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତ, ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ, ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଜଗତ, ଭୋଗମୟ ଜଗତ, ଏଇ ସଂସାର, ଯେଉଁଟାକି ଇତର କୁହାଗଲା। ଏଇ ଭୋଗମୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଉଦାମତା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରୁଚି ଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ରସ ଆଦି ବିଷୟ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୋଜନ ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭଗବତ ରସର ରସିକ ହେବା, ଭଗବତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣାବଧି ଅନ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ବନ୍ଧ করতে পারলে সকল ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଜିତ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ସଂସାର ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗାୟତନ କୁହାଯାଇଛି, ଜଡ଼ ଜଗତ, ପାରମାର୍ଥ୍ୟ ଜଗତର ଇତର ଜଗତ ଇଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଷୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଦି, ଏ ବିଷୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେନି, ଭଗବତ ସେବାକୁ। କାହିଁକି ନା ବିଷୟ ଭୋଗ ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି। ଭୋଗ ଭାବନା ଯଦି ଥିବ, ଭଗବତ ସେବାର ରୁଚି ଆସିବନି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବତ ରସର ରସିକ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବୋଧି ଅନ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଜିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରସରେ ରସିକ ହେବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବ। ଅନାସକ୍ତ ବିଷୟାନ୍ ଯଥାରମ ଉପଜଞ୍ଜତ, ନିର୍ବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ, ସେ ବି ଭଗବତ ନିବେଦିତ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭଜନ, ତାଙ୍କରି ସେବା, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନରେ ଡୁବି ରହିଥିବ, ତାକୁ କଲା ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇକରି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଜିତ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମନା ଅଛି, ସବୁ ଜୟଲାଭ କରିବ ସେ। ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପରା। ଅହୋ ଅନନ୍ତ ଦାସାନାଂ ପ୍ରଭାବ ଅଦ୍ୟମେ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ନା କି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ଅମରୀଶ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ରରେ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନନ୍ତ ଦାସ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେ, ମହତ୍ଵ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଜିତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ସବୁ ଜଡ଼ିତ, କେବଳ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇକି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଜନ କରିବ ଯଦି, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବସିଦ୍ଧି ୟା ହଇତେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହଇବେ ତୁମାର ପରା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ସବୁ ସିଦ୍ଧି କଳତଳଗତ ହେଇଯିବ ହରିନାମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ସଂସାରରେ ରହିବ, ସଂସାର ପ୍ରତି
କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରିଲେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରୁଚି ହିଁ ପ୍ରଧାନ ବସ୍ତୁ, ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ରୁଚି ନଥିବ, ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବ କି? ରୁଚି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି ତ ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ହେବ। ରୁଚି ଆସେ। ରୁଚି କାହିଁକି ଆସୁନି? ଆମର ଅନର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ ତ। ଏଥିପାଇଁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅନର୍ଥ ବିଚାର, ସବୁ ପାଠ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଅନର୍ଥର ବିଚାର, କି ସବୁ ଅନର୍ଥ ରହିଛି ଏସବୁ ପାରି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟି ରୁଚି ଆସିବନି। ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ବସ୍ତୁ। ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ବିଧିର ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପଥେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନୀୟ। ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥରେ, ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରଜ ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁଚି ସେଇଟା, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ ଭଗବତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ରୁଚି ସେଇଟା, ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କର। ସେଇ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଧିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଥ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନୀୟ। ବିଧି ମାର୍ଗ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ, ତାର ପାଇଁ ପୂର୍ବଶ୍ରୀମାନେ, ଗୁରୁବର୍ଗ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ସବୁ ରୁଚି ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରମାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରସନା ବା ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଚି କୁହାଗଲା, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ରୁଚି ରହିଛି, ଜଡ଼ ରୁଚି ଯାହା କୁହାଗଲା, ଜଡ଼ ରୁଚି ବି ଅଛି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ସେହି ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଜଡ଼ ଭୋଗ ହୋଇତେ ବିରତି ଘଟେ ନା। ଏମିତି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷର, ମାନବର ରୁଚି ରହିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ। ଜିହ୍ୱାର ବି, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ତାର ରୁଚି ରହିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ବଦ୍ଧଜୀବର ଜଡ଼ ଭୋଗ ହୋଇତେ ବିରତି ହେଉନି, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବ। ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି। ଧୀରେ 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 ପ୍ରସାଦରେ ଯଦି ଲୋଭ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଜଡ଼ ଭଗବତ ଅନିବେଦିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ରୁଚି ଥିଲା, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଟିଯିବ ସେଇଟା। ବିଧି ପଥରେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କ୍ରମରେ ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥର ପଥିକ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବିଧି ପଥ କୁହାଗଲା, ସାଧନ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ, ବିଧି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆରି ପ୍ରଭାବରେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଏ ପୁରା କରୁ କରୁ ଜଣେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଯୋଗ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ନିୟମ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନର ବିଧି କହିଛନ୍ତି ପରା ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ବୈଧ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଧି ପଥରେ ସାଧନ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁ କରୁ ଧୀରେ 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 ସେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥର ପଥିକ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଗଲା ରୁଚି ପ୍ରଧାନ ପଥ। ସେଠି ନହେଲେ ସେ ନ ରହିପାରିବନି ଆଉ। ଭଜନ ନ କଲେ, ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, କଥା ନ ଶୁଣିଲେ, ନାମ ନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ପାଠ ହରିକଥାରେ ବସ, କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣ, ନାମ କର, ଆରତି ଦର୍ଶନ କର, ପରିକ୍ରମା କରି, ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର
ଅକ୍ଷମତା ଅସମର୍ଥତା ଆମମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ହିଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୋଭିତ ହେଇଛି, ଜଗତ ପ୍ରତି ହିଁ ଧାବିତ। ତେଣୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଧାବିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଆମକୁ ଉନ୍ମୁଖୀ କରାହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆଦେଶରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଭଲେ ଆମର କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଉ ବି ଜବରଦସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଏସବୁ କରୁ କରୁ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ସଂସ୍କାର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଭାବନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ହରିଭଜନ ବା ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଆର ଆସ୍ୱାଦନ ଟିକେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭାବ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଥନ କରିବ, ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ବିଷୟ ତ ସବୁବେଳେ ମନ ତ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା। ମନକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ ରହିଗଲେ ସେ ମନରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଖାଲି ସେ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତନୀୟ ବସ୍ତୁଟାକୁ ପଥଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ଯାହାର ବାସ୍ତବରେ ମନ ତାର ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ସେ ତ ମହାତ୍ମା ହେଇଯିବ। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କରିବ, ସେ ସ୍ନେହ କରିବ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବ। ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବର ଶରୀର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ହୋଇଗଲା। ସେ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ଜଣକୁ ପ୍ରୀତି କରେ, ସେ ତ ପ୍ରୀତି କରିବ। କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ତୁ ବା ଜଣଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେ ଯାଉ ତ ଭଲ ପାଉ ତାର ସେବା କରିବ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ମମତା, ଅନୁକମ୍ପା ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁ ଏସବୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭାବିବାର ବି କ୍ରିୟା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକୀମାନଙ୍କୁ ଆଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବନା, ସେ ଚିନ୍ତନ, ସେ କାମନା, ସେ ବାସନା ଯେଉଁ ସଂସାର ପ୍ରତି ରହିଛି, ତାକୁ ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ସେଇଟା ହେବ କେମିତି? ସାଧୁ ଗୁରୁ, ହରି ଗୁରୁ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଥା ଯଦି ମାନିବା, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିପାରିବେନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପଥକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେନି। ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଲି, କିଛି କରିନଥିବେ, ସେଇ ସିଡ଼ିଆ ଥିବେ ସେମାନେ, ଅନୁଭବ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଚି ନ ହେଉ ପଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେଉ ପଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ପଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକି ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଜନ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବେ ଜଣେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଅଟିକିଯିବ ସେଇଠି। କାରଣ ତାର ଶରଣାଗତର ଅଭାବ। କାହିଁକି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶରଣାଗତ। ଯିଏ ଶରଣାଗତର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ କେବେ ଉନ୍ନତି, ସେ ଯେତେ ଜାଣୁ, ଯେତେ ପଢ଼ୁ, ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଉ, ଯାହାକି ତାର କିଛି କ୍ରିୟା ହେବନି, ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁ ମିଳିବନି ତାକୁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁରା ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କେମିତି? ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ତଖନି ଜିହ୍ୱା ଉଦର ଉପସ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି କାୟିକ ବେଗର ହସ୍ତ ହିତେ ମୁକ୍ତ ହିଆ ଜୀବ ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି ଓ ଜଡ଼ ବିରାଗ ରୂପ ମାନସ ବେଗର ହସ୍ତ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେ ଜଡ଼ ଆସ୍ୱାଦନରୁ। ଜିହ୍ୱା ଉଦର ଉପସ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ସବୁ କାୟିକ ବେଗ କୁହାଗଲା। ଷଡ଼ ବେଗ ଅଛି ନା ଆମର, ଷଡ଼ ବେଗ ଦମି, ଛଅ ବେଗ ଦମି, ଛଅ ଦୋଷ ସତି, ଛୟ ଗୁଣ ଦେହ ଦାସୀ, ଛୟ ସତସଙ୍ଗ ଦେହ ଆମର ବସିଛି ସଙ୍ଗ ଆସେ। ଏ ଛଅ ବେଗକୁ ଦମନ କରିବ। ବାଚ ବେଗଂ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜିହ୍ୱା ବେଗଂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗାନ୍ ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟତ ଦେହର ସର୍ବମ୍ୟ ପୃଥିବାଂଶ ଶିଷ୍ୟାତ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି।
ଏ ବେଗରୁ ବେଗ ମାନେ ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଧାବିତ କରୁଛି ତାଡ଼ କରିକି କ'ଣ କାୟିକ ବେଗର ହସ୍ତ ହଇତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଜଣେ, ତାହେଲେ ଏଇ ତାର ଜିହ୍ୱା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ ଇଏ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରେଇବନି ସିଏ, ଏଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି ଜଡ଼ ବିରାଗ ରୂପ ମାନସ ବେଗର ହସ୍ତରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବ। ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି ରହିବନି, ସେ କୌଣସି ଶରୀରକୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରୀତି କରିବନି। ସେ ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି ନା ସଂସାର ଭଲ ପାଇବାଟା, ସଂସାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୀତି କରିବାଟା ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି। ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ତାର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରୀତି ସେ ବୁଝିନି, ଅନୁଭବ କରିନି ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ଗୋଟେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରିବ। ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ଜଣକୁ ପ୍ରୀତି କରେ। ପ୍ରୀତି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଜୀବ ପାଖରେ, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଭାବ ବି ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ୟାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ଯେ ତୁ ଜଣକୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ ବା ତୁ କାମନା କରେ, ବାସନା କରେ, ପ୍ରୀତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, ତାକୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେବ କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କଥା ଯେଉଁମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ହେଇନି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପରା, ଏଇ ଯେ ଜିହ୍ୱାର ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ, ଯେତେ ସବୁ ଶରୀରର ଯେତେ ସବୁ ବେଗ ଅଛି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଡ଼ ପ୍ରୀତି ଜଡ଼ ବିରାଗ ରୂପ ମାନସ ବେଗର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜଡ଼ ପ୍ରୀତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ। ସଂସାରରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଏ ବାସ୍ତବରେ। ପ୍ରୀତି ଶବ୍ଦଟା ସଂସାରରେ କ'ଣ ପ୍ରୀତି ଅଛି କହୁନ? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ବିତି ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗଣେ ଖାଲି ତାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆସକ୍ତ ପୁରା, ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯିବ, ଇଏ ଯାଇକି ତାକୁ ନିଆଁ ଦେଉଛି ନା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯଦି ପ୍ରୀତି କରିଥାନ୍ତା ପୋଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିବ କି? ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଖାଲି ତଳେ ପକାଇଦେବ ନା, କାହା ହାତ ଭୁଲରେ ତା ଉପରେ ଗାଳି କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ପ୍ରଧାନିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ସେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି। ଏଇଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ତାର, ତଥାପି ନିଆଁ କାହିଁ ଲଗାଉଛି? ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କୁହାଗଲା, ବାସ୍ତବ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଏଠି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୀତି ଥାନ୍ତା ଜଗତ ପ୍ରତି, କିଏ ବାପା ପ୍ରତି, କିଏ ମା ପ୍ରତି, କିଏ ଭାଇ ପ୍ରତି, କିଏ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, କିଏ ପୁଅ ପ୍ରତି, କିଏ ଝିଅ ପ୍ରତି, କିଏ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତି। ପ୍ରୀତିର ଜଗତ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର କଲେ ଏଠି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। କେହି କାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଟା ରହୁଛି। ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରୀତି କରିବ। ଆତ୍ମାର ଯେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରୀତି, କୃପା, ସ୍ନେହ, ଦୟା, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏସବୁ ତାରି ଅନୁଗତ ଧର୍ମ ସବୁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରୀତି କରିବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅବିବେକୀ ଅବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନେ ସଂସାର ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁଗତରେ ରହି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସେସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରୀତି କରିବେ ତ ଭଗବାନ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ସେହି ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ନା ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ।
ते जगतर नीति देखले बड़ा आश्चर्य लगे। भाई जदि एते प्रीति करछ निया कहीं मरछ सिस्टम से कौन करा चलती एमती। तार तो आम जहाँ को प्रीति करछे सेटा गोटे चमड़ा गोटे शरीर से शरीरटा अनित्य से शरीरटा क्षणिक से शरीरटा गोटे डेड बॉडी लिविंग डेड बॉडी जीवंत मृत शरीर से शरीरटा प्रीति करछे जो किसी सारसत्व ना जो कौन सत्व ना ये चमड़ा जब खोलीद खाली हाड़ जाती कहीं जन चमड़ा खोलदे कहले रक्त मांस हाड़ तो कौन जा प्रीति कर परा देखले घृणा लगे खाली ढांकुणी गोटे चले आम आसक्ति होचे प्रीति करछे वास्तव में से चर्म शरीर मांस शरीर प्रीतिर वस्तु गोटे अच्छा से होती भगवान का अंश परमात्मा अच्छा से सी ही वास्तव प्रीतिर आकर्षण सी कर बाह्य शरीर नहीं। ये जड़ प्रीतिर से त्राण लाभ करियो जितेबले से भगवान भजन करियो भजन रस प्राप्त हो तखन आर ताहाके अनित्य भोग्य जगतर वाक्य बोलीते विमूढ़ होते हुए ना जितेले से जड़ प्रीतिर मुक्त हो जीवा वेग उदर वेग उपस्थ वेग कायिक बेगर मुक्त हो त्राण हो से अनित्य भोग्य जगतर संसारटा कहला अनित्य आर नित्यता नहीं संसार रे भोगायतन कह भोग्य जगतर वाक्यावलीते विमूढ़ हेनी संसार वाक्यावली किए मधुर भाव में कहीदे आम ता प्रति मोहित हो जाए कि प्रशंसा करदे से आमर बड़ मित्र हो जाए कि आम आमर निंदा टी कौन करदे से आमर शत्रु हो जाए यही प्रकार संसार तो यही शरीर धर्म इतने कहला संसार अनित्य भोग्य जगतर वाक्य बोली रे संसार जिते सब मधुस्फीत वाक्य जो कला माने महु महु भरा वाक्य सब रही संसार रे यही वाक्य प्रति से मुग्ध हेनी महामूर्खाने पड़ना चक्कर सब साधु मान को जानी था मन रखी था भजन जब अग्रत कह चाहूँ जदि किए प्रशंसा कला से आमर बड़ शत्रु मन रखी था जदि आम किए प्रशंसा कर प्रधान शत्रु मन रखी अंडरलाइन कर जीवन में गुरु वैष्णव कथा अलगा संसार लोक जब कि आमको प्रशंसा कर बुझे पड़े किसी स्वार्थ अच्छी मतलब किसी अच्छी किसी प्राप्त चाहूँ कि आम तेणु जी आमको निंदा कर शत्रु न कि मित्र न कि मंगल कर भूलटा सूचौन से जो मैंने भजन करें से ट्राक रही से किंतु जो मान देह ज्ञान बेसी से बुझीपारे से भल लगे प्रशंसा कले तो भिजनटा हूँ बाह्य दर्शन अंतर्दर्शन हेल्ले सीना हम बाहर देखते से तेणु कहले जगतर वाक्यावली रे मुग्ध हेनी से जगत तो विभिन्न कथा कहे केते सुंदर सुंदर कथा अच्छी जगत शुणापी ईप्सित केते इच्छा को पूर्ण करने स्वप्न स्वप्न कथा कौन कौन कथा सब अच्छी संसार लोक मुखर दुनिया कथा अच्छी से सब कथा शुणिले से मुग्ध हेनी केते ज्ञान मार्ग केते भोग मार्ग केते केते कौन सब पथ सब देखा दुनिया पथ दुनिया मत ये सब मुग्ध के हेनी जो मैंने भजन रस जो प्राप्त होती जो मान अनर्थ निवृत्ति होती जो मानकर समस्त वेग प्रशमित हो इंद्रिय गुड़िकर काय मनो वाक्यर वेग प्रशमित हेले जीवर सकल अनर्थ विद्रुत हो बा काय मन वेग कायिक वाचिक मानसिक तीन टार जो वेग कहला गति आपको जो मैंने संयत करती यही तीन टी को जो मैंने परमार्थ पथ विनियोग करती से माने सब अनर्थ दूरीभूत किसी अनर्थ रही सब अनर्थ नष्ट हो तेणु शरीर को भगवान के सेवार विनियोग करिया दरकार
मनटा भी भगवत चिंतन रे भगवत राज्य प्रवेश करिया दरकार। वाक्य जहाँ भी कहूचे भगवत कथा ही कहया दरकार। कौन सी प्रजल्प नुहे, कौन सी गोटे भौतिक शरीर को प्रशंसा कर आवश्यक नहीं। यदि प्रशंसा कर गुरु वैष्णव प्रशंसा करिया दरकार। किंतु आम मानकर कौन होची आमर से परमार्थ जगत रोचे संबंध ज्ञान अभाव होची। कहीं गुरुवानुगत आम रही स्वतंत्र हो सब स्वाधीन होचे, तेणुक से अनुभव होनी आम मानकर। स्वतंत्र तो दुख पाइब, स्वतंत्रता दुख। यही मार्ग हूँ एकमात्र शरणागत। संबंध ज्ञान जो मान करना है गुरु सहित वैष्णव सहित परमार्थ राज्य से माने अग्रसर हेले से ठीक यथार्थ अग्रसर होना से पछू पछू जाऊँ। अनुभव तो हेन तांकर किछि। एथि शरीर मन वाणी को यार बेग को प्रशमित कले जीवर अनर्थ आस। आम शरीर कौन कर विभिन्न प्रकार शारीरिक सुख मन सब विषय चिंतन। वाणी भी आमर विभिन्न प्रकार वाणी कौचे आम श्लाघ्य वाणी, प्रशंसा वाणी, समालोचना भी कर विभिन्न प्रकार चलती जीवारे। प्रज्वल्प तो बड़ मारात्मक है। प्रज्वल्प मठ मंदिर सब ठीक, प्रज्वल्पटा सब मारात्मक। माने बाजे कथा हवा खाली घंटा घंटा समय नष्ट। से भितर केते निंदा, केते समालोचना, केते दोष, केते कौन कार सब बाह्य प्रशंसा, बाह्य ये सब कौन मिल किसी मिल ना। ये प्रज्वल्पड़ा को रूप विषयपात कले बड़ अनर्थ गोटे भक्तिर बात कि से समय जब भगवान को कथा कीर्तन करता केते मजा होता, केते आनंद आसता। कि हेनी से संस्कार नहीं आम से सब कथा भल लगे खाली प्रज्वल्प कले भल लगे। क्या भगवान गोटे अस्त्र देते प्रयोग करने दरकार ना, से बाहर प्रयोग हो। संसार शुणापी बहुत कथा कहवाई बहुत कथा। परमार्थ पत्र कले गोटे कथा से हरि कथा आ कि ना अनन्य भाव हरि कथा शुणव, हरि कथा कह जहाँ भी कह भगवान को सेवार उद्दिष्ट कौन से वैष्णव कीर्तन ये सब चरित्र। अन्य कथा सब है समय नष्ट हो कौन कर से रुचि है तो आमर से गोटे आम संस्कार से सपोर्ट कर सब कथा प्रति से भल लगे शुणापी से कहवाई भल लगे से दूरे रहा दरकार। तेणु वाक्य बेग परा वाक्य बेग मनर बेग शरीर बेग जो प्रशमित हो दमन हो उपशम हो अनर्थ दूरीभूत हो अनर्थ किसी रही तापर भाव राज्य से प्रवेश कर निष्ठा रुचि आसक्ति प्रेम भाव सब आसियो तार। कृष्ण सेवा रुचि प्रभाव ही यह संभव पर एटा हम कि कृष्ण सेवा रुचि कृष्णकर सेवा प्रति रुचि रहा दरकार। सेवा प्रति रुचि जना पड़े सेवा को देखले जना पड़े कौ मान को स्टेज अच्छा सेवा प्रति कार रुचि जना। सेवा रुचि प्रथम लक्षण है से धीर रहा शांत रहा सी तो ठाकुर जी बास सी ता भीतर किए प्रवेश करें सेवकर धर्म यहाँ कि न सेवा रुचि परा जमती रुचि माने रुचि केमती पसंद यदि आसक्ति हो कृष्ण प्रति जड़े से सेवार रुचि सेवार परिपाटी अलग। धरम जगत रे गोटे माँ ता पुओ को बहुत भल पाए बा स्त्री ता स्वामी की प्राण टू अधिक भल पाए जो निजर प्राण प्रियतम को से सेवा कर तार तन मन शरीर मन सब किसी दे सेवा करते से तार विचलित मन हम कहीं से तो प्रीति करे ना अंतर से तो भल पाए से प्रकार भगवान को सेवा ढा दरकार सेमती प्रीति कर सेवा दरकार। आम मानकर सेवा हो गोटे फर्मालीटी हो चलती सेवा कि संबंध ज्ञान रोनी असुविधा से यार संबंध ज्ञान थी ना मुझे ठाकुर सेवा करुँच
କେଉଁ ସଂସାରରେ କିଚଡ଼ରେ ମରିଥାନ୍ତି, ସଂସାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ, ଗୁରୁବର୍ଗ ଅହିତି କୃପା ହଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଶରୀର, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ରାଧାଣୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ ଆମମାନେ। ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ନିଜର ଅତୀତକୁ ଦେଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଏଥିରେ ସବୁଯାକ ଶରଣାଗତ ଭାବ ଆସିଯିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଭାବଟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କରୁଥିବେ, ସେଠି ନା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ରହୁଛି ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଭଗବାନ ସହିତ, ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି, ସେଇଟା ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତା'ର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ରୁଚି ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ସେବା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର ହୃଦୟ ସହିତ, ଅନ୍ତର ସହିତ। ଯେମିତି ଜଗତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ସିଏ ତ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା'ର ସେବା ସିଏ କରିବ ଆଗା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ସଂସାର ଧର୍ମ ଦେଖୁନ, ସେ ତା'ର ସବୁ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିବ, ତାକୁ ନ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଉଠିକି ପଚାରୁଥିବ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ, ତା'ର ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ଆର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିବ। ଏ ସଂସାର ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବି ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ସେୟା ବି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେବାର ମାନ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିବ ଘରକୁ, ହଁ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଗ୍ରାହକ ଆସିଲା ଦେଇଦେଲେ, ଖାଇଲା ପଳେଇଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେଠି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନୌକରମାନେ, ତାଙ୍କ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦରମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମର ତ ସେ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଭଗବାନ ସେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ରହିବ, ଯାହାର ସେବା କରୁছে ତା'ର ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। କହିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସେଥିରେ ନିଜର ଅଭିମାନୀ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ନିଜର ଗର୍ବ ହିଁ ଆସିବ, ନିଜର କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସେବା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ରୁଚି ଯାହାର ଆସିବ ନା, ସେ ସେବା ନ କରି ରହିପାରିବନି, ତା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟକୁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କରିବନି, ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିକିରି ପେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ମନଟାକୁ, ବାଣୀଟାକୁ ବା ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହୁଥିବ। ସେ ସେବା ରୁଚି ଯାହାର ହେଇଯିବ, ତା'ର କ୍ରିୟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେ ଖୋଜି ବୁଲିବ କେଉଁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବା କରି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତୃପ୍ତ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଭଜନ କରିପାରିଲିନି, ତୁମର ସେବା କରିପାରିଲିନି। ମାନେ ତାଙ୍କର କି ସ୍ଥିତି ଦେଖ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ରୁଚି ହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଶରୀର, ମନ, ବାକ୍ୟ, ବେଗ ସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେବାର ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ କିଏ ସେବାଟା କରିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆମେ ହଜର ତା'ର ସେବା ସେ କରିବନି କି, ସେମିତି ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ସେବକ ଧର୍ମ ତ ଯଦି କିଏ ସେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନିଜେ ହିଁ କରିଦେବ। ସେଇ ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗରେ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଝାଡ଼ୁ ବି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ଏଠି ସେବା ଯାହା କିଛି କରାହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଏଠି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଯାହା ଲାଗିଥାଉଛି, ସବୁ ଯାହା ସେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଉଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାହାର ମନରେ ଭାବନା ବି ଆସୁନି, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। କେତେଥର ଉଠି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, 3ଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି, ସିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିବ 2-3ଟା। ଠିକ୍ ନା? ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଆମେ, ଏ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ତା'ର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ସେବାର ପରିପାଟି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଖାମ ଖେଳିବା ଠିକ୍। ଆମର ତ ମନଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ନା, ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା। ଆମର ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ମନଟା ଯୁକ୍ତ ହେଇନି। କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ସରିଗଲା, କାମ ସରିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଲା। ଆମର ନିଜ ନିଜ ମୁଡ୍, ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ନା, ସେମାନେ ତ ପଡ଼ିକି ଥିବେ ଥରେ, ସେମାନେ ତ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିବେ, ସେବା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ। ତା'ର ଧର୍ମ ସେଇଟା। ଗୁରୁବର୍ଗ ସେମାନେ ସେମିତି କରି କରି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ।
कहीं आमर धर्म हूँ सेवा धर्म, यहाँ भक्ति मार्गटा सेवा धर्म। तेणु कृष्ण से रुचि दे आसीज सी तार अनुभव अलग, ता आनंद अलग। जो सब सेवार रत था से आनंद से वर्णना न करी पारती, किंतु हृदय अंतकरण जो भाव जो मैंने खाम खेल कालक्षेपण कर अनुभव करें जो मैंने सेवार रत से जो प्रकार आनंद पाँच, जो मैंने चतुरता से बुद्धि प्रयोग कर जो मैंने कालक्षेपण नीति कर भक्ति मार्ग में से जीवन व्यापी के अनुभव करें से महात्मा सेवा करके आनंद पाँच। सेवार गोटे आनंद चमत्कार अच्छे गोटे सेवार। तेणु कृष्ण सेवा रुचि रही ही ये संभवपर हम। शरीर विद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जिहाती लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामर करिबारे जिहाजे स्वप्रसाद अन्न दिला भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाक चैतन्य निताई। भक्ति ठाकुर यही कथा एत प्रसंग आलोच्य जुआ कथा कहल नाड़ी। तेणु कहला शरीर तो अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल। शरीर गोटे अविद्या जाल, अविद्यार जाल, यहाँ अज्ञानतार जाल भीतर शरीर ग्रसित होती। एथिरे सब जड़ इंद्रिय सब रही काल। जीव को जीवात्मा विषय सागर डूबी जाती। सब मारात्मक हूँ जीवाटा लोभमय सुदुर्मति। तेणु पूर्वर कहला रसनेन्द्रिय जदि जयलाभ करदेला जड़े ताले सब इंद्रिय को जय कला से। कि रसनेन्द्रिय जार जयलाभ होनी अन्य इंद्रिय गुड़ी को जय करें जितेन्द्रिय कहनी। जितेन्द्रिय से कह निजर जीवा इंद्रिय को जी कंट्रोल कर रसनेन्द्रिय को जी वशीभूत कर। तेणु तार मध्य जुहाती लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार से जुहा रसनेन्द्रिय को जय कर बड़ कष्ट। कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जिहाज स्वप्रसाद अन्न दिला भाई। कृष्ण बड़ दया करी अन्न स्वप्रसाद अन्न देले से अन्नामृत खा राधा कृष्ण गुण गाओ मुख्य बोला चैतन्य निताय। से महाप्रसाद सेवन करी ही जुहा इंद्रिय को बंद प्रशमित करा। पिंगला नाम बेश्यासी विदेह नगरे पुरा तस्य मे सिकितं किंचिन निबोधो नृपनंदन तस्य मे सिकितं किंचित। पिंगलाया वैराग्यं सिकितमिति वक्तुं तदाख्यानमाह। पिंगला जो वैराग्य आसला ना तांको शिक्षा कले अवधूत महाराज आमर भगवान दत्तात्रेय। पिंगला नामनी बेश्या पाखु शिखिले। ये कौन शिखिले? वैराग्य शिखिले। पूरा माने पूर्व काले विदेह नगरे पूरा पूर्व काले विदेह नगर रे पिंगला नामना बेश्या आसीत। पिंगला नाम बेश्या आसीत। तस्य बेश्या सकाशं में माय किंचित शिखितं जातं तत् निबोध शृणु। से बेश्या पाखर मु किसी शिखिली से कथा कहूँ शुण बोली कहते महाराज। हे नृपनंदन, हे राजनंदन, पूरा काल रे विदेह नगर रे पिंगला नामने एक बेश्या बास करुला। तार निकटरू मु किछि ज्ञान लाभ करिछि ताहा श्रवण करंतु। बेश्या पाखरु ज्ञान लाभ कले।
पिंगलाय नैराश्य शिखितम इति तदुपाख्यानम पिंगलति। पिंगला होते नैराश्य भाव शिक्षा कले वैराग्य आसीगला तांकर नैराश्य गोटे आशा गोटे निराश्य नैराश्य भाव शिक्षा लाभ कले। सा शैरीन्यकदा कान्तं संकेतोपनेष्यति अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रतिरूपम् उत्तमम्। अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रतिरूपम् उत्तमम्। कहले सा शैरिणी, शैरिणी मान बेश्या। सा शैरिणी कौन कले एकदा कांतम उपपतिं संकेतं रतिस्थाने। थरे कांत माने उपपति, पति नहीं उपपति, उपपति सहित मिलन करने जो रति स्थान रे उपनेष्यति स्वसमीपमानेष्यति अनेतुम इत्यर्थ। आनेतुम इत्यर्थ। काले सायं उत्तमं रूपं बिभ्रति दधना सती बहिर्द्वारी अभूत स्थिता। पूरा श्रृंगार है सज्जित रही उपपति सहित मिलन होगापी रति क्रीड़ा आस्वादन करने। से बेश्या एक समय रे निज गृहे उपपत्ति आनयन जन्य सायंकाल कौन कर उत्तम रूप से धारण करी बहिर्द्वार अवस्थान कले। बेश्यार काम यहाँ निजे पूरा विभिन्न प्रकार अलंकार विभिन्न प्रकार रूप साज सज्जा करी बहिर्द्वार से बसी कहीं उपपति को स्वागत करने आकर्षण करने। बेश्यार तो काम से वृत्ति से संकेत अर्थात रतिस्थान पिंगला निजर वेशभूषा और भाव देखाया निज निकट उपपत्ति गण को आनयन करता। से कौन करे निजर भाव निजर वेशभूषा ऐसे प्रदर्शन करी से उपपत्ति मान आकर्षण करे। यही से बेश्यार वृत्ति यहाँ। साधारणतः पुरुष आकर्षित होता से माने मोहित ही जाऊँच। मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुद्धतान् वितरता कांतन्मो नेहर्तकामुकी। कहले हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ जदराज, अर्थ कामुकी अर्थाभिलाषिनी सा। आर अर्थ ही लालसा, आर कौन सी इंद्रिय सुख आस्वादन ना। बेश्यार वृत्ति से अर्थ लालसा। ये से विभिन्न प्रकार अर्थ कामुकी तार अर्थ जो अर्थ बेसी माल पानी मिले से बेसी तार स्वागत करियो। जो अर्थ कम अर्थ देखी व्यवस्था। अर्थ कामुकी अर्थाभिलाषिनी सा मार्गे आगच्छत आगमनशीलम सर्वानेव। रास्ते जो मान सब जाऊँगी से पुरुषान वीक्ष्य से पुरुष मानक देखी तान पुरुषान से पुरुष मानक वित्तवत सदानन अतएव शुद्धदान मूल्यदान कांताम सुरत अहरण निन्दितवती। हे पुरुषवर धनाकांक्षिणी उक्त वेश्या से समय मार्गरे आगमनशील प्रत्येक पुरुष को देखी धनवान बा शुद्धदाता बा सुरत योग्य मन करते लगे। से बीजा कामना कला बोध ये धनवान बहुत धन अच्छी शुद्धदाता ये बहुत किसी दे पार सुरत योग्य ये रमण योग्य है वास्तव में
यही प्रकार पुरुष को देखी देखी सी तार कास्टिंग कर सी माने सी विचार कर स्त्री आसक्त व्यक्तिगण मूल्यदान करिया ताहार सहित मिलित हित शुद्ध दान मूल्यं दत्ता सुरत ग्रहिणा सुरत ग्रहिणा माने स्त्री आसक्त व्यक्ति माने यथार्थ मूल्य दे ता सहित मिलित होचंती बेश्या सहित रमण करचंती। पूर्वे बहुत इसु से समाज रक्षणशील थिला एते गोटे बेश्या पड़ा बेश्या मान स्थिति रोला धानाड्य परिवार लोक मान सब जाती से समय ଏବେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ सोनागाछी सोनागाछी तार ना भारत प्रसिद्ध सेमती किसी ना बर्तमान से समय अलग प्रकार बर्तमान से समय तार गुरुत्व था बर्तमान सेमती किसी ना जो माने स्त्री आसक्त पुरुष माने से इंटरनेट सुविधा नथिला मोबाइल नथिला कौन सी डिजिटल इंडिया नथिला बर्तमान तो सबुठी सुलभ हो गलानी निजर इंद्रिय को चरित्र देखा सब प्रकार व्यवस्था रही बर्तमान घाटे घाटे छत्रे छत्रे पत्रे पत्रे से तो अश्लीलता नथिला से सब एमती गोटे समय थिला भारत माने आर्य भारत रे जो माने माने हॉलीवुड को जाउछंती ये जो फिल्म इंडस्ट्री मध्य रक्षणशील परिवार किए जाऊन प्रथमे रक्षणशील परिवार संजत परिवार किए जाऊन समस्ते गोटे अलग नजर देखुले कि बर्तमान यहाँ पूरा गोटे माने सब प्रेस्टिजियस पोस्ट होगा सम्मान होगा यहाँ गोटे बर्तमान से स्टार है बर्तमान समाज परिवर्तन बर्तमान पूर्व एक प्रकार नथिला पूर्व रक्षणशील परिवार जो मानकर मर्यादा रोला से माने सब छाड़ू नथिले से गोटे शालीनता थिला मर्यादा भितर सब रोले ओढ़णा भितर रोले लक्षण रेखा भितर सब रोले परदा भितर जहाँ कि बर्तमान तो सब तो ओपन ना मुक्ताकाश कौन करे समय परिवर्तन से आगतेषोपजातेषु ससंकेतपजीविनी अपन्ये वितवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः एवं दुराशयाध्वन्त निद्राद्वार्षबलाल्बते निर्गच्छन्ति प्रविशति निशितं समपद्यव। समपद्यत कहले ससंकेत उपजीविनी वेश्या जे वेश्या कौन करे संकेत करी भाव प्रदर्शन करी से निजर जीविका निर्वाह करेसु आगतेषु मार्गम आगतेषु पुरुषेषु मार्गर जो पुरुष मान सब आसा कर रास्ता कहले अपजातेषु नयन गोचरं गतेषु सत्सु नयन गोचरं गतेषु सत्सु जो चक्षु संकर जीवासा करेंगे ये कौन करियो अपि बीतवान धनवान अतः मन मन भावी ये धनवान होते भूरिद प्रभुतार्थ प्रद बहुत अर्थ प्रदान कर
अन्य कोऽपि पुरुषः माम उपैष्यति रतार्थं मत समीपम आगमिष्यति एवं दुराशया दुराकांक्षा ध्वंत निद्रा विनष्ट निद्रा द्वारि अवलंबति द्वारम अवलंबन मान निर्गच्छन्ति प्रविशति पुनः प्रविशति पुनर्निगच्छन्ति एव कुर्वति निशीयन अर्धरात्रं समपद्यत प्राप्त। राति 12टा ହେଇଗଲା ତାର ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ। ଆଗତ ପୁରୁଷ ଗଣ ଚଲିଆ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆସିବ, ଆସୁତ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନବାନ ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥପ୍ରଦାତା ପୁରୁଷ ଆସିବେ, ଏଇ ରୂପ ଦୁରାଶୟା, এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ତାର ଆଶା, ଦୁରାଶା ଦୁଃଖିତ ଆଶା ସବୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଧନବାନ କିଏ ଆସିବ ବା ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସିବେ। ଏଇ ଆଶାରେ ସେ ନିଦ୍ରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଚାରି ଶୋଇନି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ କେତେବେଳେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱାର ବହିର୍ଦ୍ୱାରକୁ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଇଗଲା, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ବିତିଗଲା ଖାଲି ଆଶା କରି କରି। ଧନବାନ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଭୁରିଦା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଭୁରିଦହ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ବେଶୀ ପ୍ରଦାନ କରି, ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ବିଚାର କରି କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବାର, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବାର, ରାସ୍ତାକୁ ଚାହୁଁଥିବାର, ବିଚଳିତ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଆଶା ଦୁରାଶା କଲାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ନ ତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟ ବୈରର୍ଥ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଦୁରାଶୟା। ଏସବୁ ଆକାଶ କୁସୁମ ଚିଲିକା ମାଛ, ଚିଲିକା କଇଁଆ, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଯାହା ବି ଏସବୁ ଦୁରାଶୟ କୁହାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଖାଲି ମନେ ମନେ ଖାଲି କାମନା କରିବ, କଳ୍ପନା କରିବ, ମନେ ମନେ ଯୋଜନା କରିବ ସବୁ ଏସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା, ଆଶାର ପାଶେ ଘୁରେ ଫେରେ ଆର କଥା ଯାଇରେ। ଆଶା ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ନିରାଶା ତ ସୁଖରେ, ନିରାଶ ହିଁ ସୁଖ, ଆଶା କରେନି। ଦୁରାଶା କୁହାଗଲା, ଆଶା ତ କରିବ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ବାସ, କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଭଜନ କରିବ। କହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କେହି ଆସିଲେ ନା, କିଏ ଆସିଲେନି। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା, ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ, କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେନି। ବିଚାରି ପୁରା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ନିଜ ସାଜସଜା ହେଇ ରୂପକୁ ରୂପଲାବ୍ୟନ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେନି। ତସ୍ୟା ବିତାଶୟା ଶୁଷ୍ୟତ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦୀନ ଚେତସଃ ନିର୍ବେଦଃ ପରମ ଯଜ୍ଞେ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ସୁଖାବ। ଅଥ ବିତାଶୟା ଧନ ଆଶୟା, ଧନର ଆଶା ବଡ଼ ଇଏ ଭାଇ ବଡ଼ ବିପଦ ଗୋଟେ। ଧନ ଆଶାଟା, ଧନ ପ୍ରତି ଯାହାର ଆଶା ହେଇଯିବ ନା ବିପଦ। କହିଲା ଶୁଷ୍ୟତ୍ ବକ୍ତ୍ରାୟ ମାନେ ଶୁଷ୍କ ବଦନାୟନ୍ ତଥା, ତା ବଦନ ଶୁଖିଗଲା, ମୁଖ ପୁରା ବିମର୍ଷ ହେଇଗଲା ଧନ ଆଶାରେ। ଦୀନ ଚେତସମ୍ କାତର ଚିତୟା, ପୁରା କାତର। ଧନ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଲୁପତା ଦେଖ, ଧନ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି, ମିଳିଲାନି କିଛି, କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା କାତର ଚିତ ହେଇଗଲା। ତସ୍ୟା ସେ ପିଙ୍ଗଳାଏ କ'ଣ କଲା, ଚିନ୍ତା ହେତୁ ବିତ ଚିନ୍ତୈବ ହେତୁର୍ଯସ୍ୟ ସହ, ଧନ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସୁଖାବହ
परिणाम सुखप्रद परमं महान निर्वेद अलंग बुद्धि यज्ञ जात अनंतर धनाशय शुष्क बदना कातर चिता पिंगलार अर्थचिंता होते परिणाम सुखकर परम वैराग्य उत्पन्न होला। समस्त हुए जे संपूर्ण धन लोभी थिला शुष्क बदन सब विमर्श बदन बसुआर अपेक्षा कर कातर चिता से पिंगलार अर्थ चिंतारू ही तार परिणाम कौन आसला परम वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य आसीगला अर्थ चिंता कर अर्थ तो मिललानी राति 12टा बीतीगला तो वैराग्य आसीगला। पिंगला नामनी बीतलोलुपा जनैक बार नारी बीतलोभरे परपुरुष गणकर तृप्ति विधानार्थे निजर जीवन उत्सर्ग करथिला। परपुरुष मानकर तृप्ति पाई धन लोलुपा से शैरिणी पिंगला निज जीवन मध्य से उत्सर्ग करथिला। तांका जीवन से प्रकार धन लोभरे धन पाई निज बिक्री करथिले। से काय मन वाक्य बद्ध जीवर सेवारे नियुक्त होइया भगवत सेवा विस्मृति फलरे बीतदातृ बहु पुरुष चिंता ताहाके अतिशय चंचल करिया भूलिया छिल। कहला काय मन वाक्य बद्ध जीवर सेवारे नियुक्त होइया से कौन करला शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा सेवा करला ना लोक मान को ना कौन मन रे चिंता करला स्वान विषय वाणी द्वारा तांको प्रलोभित करुला शरीर तो पूरा समर्पित तांक पई ये बद्ध जीवन को सेवा करी भगवान को स्वर विस्मृति होगा। भगवत सेवा विस्मृति ही ता द्वारा कौन है बीतदातृ बहु पुरुष चिंता बीतदातृ माने धन प्रदान करुवा अनेक पुरुषर चिंता ताको अतिशय चंचल करदेला पूरा चंचलित होगा विचलित होगा मन भीतर से चिंता अनेक पुरुषर चिंतन से कला एम धन देवे धन लोलुप होगा। से स्थिति हुए जो मैंने भगवान के सेवा वंचित हो जाती जो मैंने शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा भगवान के सेवा करूना निश्चय रूप से बहिर्मुख बद्ध संसार बद्ध जीवन को सेवा करी पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष निश्चय करियो से शरीरटा का दब मनटा का चिंतन करियो वाणी भी का प्रति प्रयोग करियो तेणु ये शेष भगवान को विस्मृति हो मन तार चंचलित अतिशय चंचल करिया पूरा चंचल होता मन तार विचलित होता केवल अन्य पुरुष मान को चिंता करी करी अवशेष इहाते विफल मनोरथ होइया जो किसी मिलानी तार आशा फलवती हलानी तार चित्तर मालिन्य चित्र तो मलिनता कंठेर शुष्कता कंठ सुकुशी गला प्रभृति वैक्लव्य होए प्रकृत नित्य सुखर संधान रूपा निर्वेद्य निर्विघ्न भाव उदितला जितले तार धीरे धीरे चित्त मलिनता होगला कंठ भी शुष्क होगला आशा मौलीगला तार शेष परम सुख स्वरूप वैराग्य आसला नित्य सुखर संधान रूप निर्विघ्न भाव उदितला ये वैराग्य भाव तार आसला मन भीतर सुकृतिवान मानक सब आसे ना एमती लोक अच्छा जीवन व्यापी आशा करी करी मरी जाउछंती वैराग्य भाव आसेनी सुकृति जो मानक थी से मानक आसी जाए जो चिंतन कर समस्ते जीवन व्यापी खाली चेष्टा ही करती गोटे छाड़ी आ गोटे छाड़ी आ गोटे जीवन व्यापी वास्तव सुख तो भगवत भजन अच्छी ना तेणु कहले भगवान को सेवा जो करूना से माने धनलोलुप हो जाती विभिन्न प्रकार मन भीतर लोभ ग्रसित हो बद्ध लोक सेवा कर जिते परिणाम तार भयावह जो धक्का खाए किसी लोक अच्छा धक्का खाइले बदलुंट किसी लोक अच्छा धक्का खाइले देह सुहा हो जाए माने अभ्यास हो जाए ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନ।
धक्का 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 माने कौन है? धक्का माने ठकियो जने कि खाइब प्रिटेंडिंग बाय अदर्स धक्का खाइब अन्यमान ठका मेरे पड़ो से सुधरी जी तार विवेक उद्रेक से हम से निजर कि प्राय लोक जो माने इंद्रियासक्त होती से माने निजर विवेक तो हत होता है सुधरी कौटी इंद्रियासक्त पुरुष मानकर विवेक हत होता है विवेकर तार बुद्धिवृत्ति नष्ट होता है भल चिंता करें भल चिंता करिए कौन भल चिंता कहवा लोक कहले भी शुणती से कथा ग्रहण कर प्रस्तुत नुहति तमको ठीक उपदेश भी दिज्व से शुणवे कहीं चित्त से प्रकार प्रस्तुति नुहे निजर मंगल कथा शुणापी शुणियान कहीं चित्त पूरा विमोहित होता है कार धन प्रति कार रूप प्रति कार शब्द प्रति रस प्रति विभिन्न प्रकार आसक्ति होता प्राय सुकृतिवान जो मानकर से मानकर परिवर्तन आसे वैराग्य आसी जाए ये किसेरे संसार छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दिन जाए आग हाँ कर